કે માત સરસ્વતી મીટ માંડીને જ્યોતિ કોક દુલારો, એ અમર લોક થી આવ્ય મારા શાયર મેઘાણી। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। झवेरचंद मेघानी, जिसे पूरा देश राष्ट्रीय शायर के नाम से जानता है, और आज उनका जन्म दिवस है। 126वां जन्म दिवस आज हम सब मना रहे हैं। जाहिर सी बात है, आज उनको याद करना चाहिए। युवा सिर्फ राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघानी ये सिर्फ नाम जानते हैं। उनकी जीवनी, उन्होंने देश के लिए क्या किया, उन्होंने लोक साहित्य के लिए क्या किया, ये सारी बातें आज की पीढ़ी को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी मुद्दे पर आज हम आपको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करने वाले हैं। राष्ट्रीय शायर, जब ये नाम उनको दिया गया, महात्मा गांधी ने उनको ये नाम दिया था। क्यों दिया था वो वाकया मैं आपको बताना चाहूँगी, फिर हमारी इस एक खास चर्चा का सिलसिला हम शुरू करेंगे। जब अंग्रेज़ों के सामने लड़ते हुए बहुत ज़्यादा मायूसी से घिर गए थे महात्मा गांधी, तब उनको राष्ट्रीय शायर नहीं कहा गया था। झवेरचंद मेघानी ने एक कविता लिखी, छेल्लो कटोरो। वो जो कविता थी उसका टाइटल था छेल्लो कटोरो। उसमें उन्होंने लिखा था, गांधी जी को कहा, उस कविता में वो कह रहे हैं कि आखिरी घूंट भी आपको पी लेना पड़ेगा। ये गांधी जी को उन्होंने कहा था। तो गांधी जी ने सामने कहा कि आपने मुझे बहुत अच्छी तरह जाना है, पहचाना है, और बहुत ही सटीकता से आपने मेरी मनस्थिति को इस कविता में लिखा है। और ये कविता पढ़ने के बाद ये कहा, और उन्होंने फौरन झवेरचंद मेघानी को राष्ट्रीय शायर का नाम दे दिया, घोषित किया। इसी तरह राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघानी के साथ में जुड़ गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी एक बहुत बड़ी बात कही थी कि आपकी साहस भरी जो आवाज़ है, ये आवाज़ हमेशा, ये हिंदुस्तान के लोग, लाखों लोग इस साहस भरी आवाज़ से प्रेरित होते रहेंगे, जो आज भी प्रेरित करती हैं उनकी आवाज़, उनकी कविताएं, और उनके लिखे हुए बहुत सारी चीज़ें जो हमें हमेशा झकझोर कर रख देती हैं कि हम हमारे देश के लिए, हम हमारे राज्य के लिए, और हम हमारी इस मातृभूमि के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। बहुत कुछ उन्होंने लिखा है जो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है। मैंने थोड़ी सी आपको बात बताई है। बहुत ज़्यादा जो जानते हैं और उनकी बातों को और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो जोरूबा खाचर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और बहुत धन्यवाद कर दूं मैं पहले ही कि आपने हमें समय दिया है उनके बारे में बात करने के लिए, जिनके बारे में बात कर कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने इस देश को साहस की जो बात है, अपने शब्दों के ज़रिए लोगों में जो साहस भरा था, झवेरचंद मेघानी ने बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा है। लोक साहित्य को ज़िंदा रखने की उनकी जो कोशिश थी, वो बहुत ज़्यादा, बहुत मायने रखती है हम गुजरातियों के लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए। बात शुरू करते हैं। अब गुजराती पे आ जाऊंगी मैं, क्योंकि झवेरचंद मेघानी की बात है तो बात હવે ગુજરાતીમાં થશે। મેઘાણીજીને સર લોક સાહિત્ય તરીકે બહુ જ લોકો ઓળખે છે, મશહૂર છે એ, પણ એ સિવાયના એમના જીવનના અલગ અલગ પાસાઓ રહ્યા છે। એના વિશે આપણે વાત શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં તો મારા આપને નમસ્કાર, અને આ સરસ મજાનું આપનું જે VNM ચેનલ છે એના જે તમામ દર્શક મિત્રો છે એને મારા નમસ્કાર, પ્રણામ અને વંદન। થેન્ક યુ। નમસ્કાર એટલા માટે કહું છું કે આપણે નીતિમત્તાપૂર્વક જે કંઈ સત્ય છે એની વાત કરીશું। વંદન એટલા માટે કરું છું કે મેઘાણીને વફાદાર રહીને આપણે વાત કરીશું, અને પ્રણામ એટલા માટે કહું છું કે પ્રામાણિકપણે હું એક વિદ્યાર્થી તરીકે મેઘાણીને જે અભ્યાસ કરું છું અને મારા ધ્યાનમાં જે બાબતો આવી છે એની હું આપની સામે વાત કરીશ। દર્શક મિત્રોને પણ એની વાતો કરીશું। મેઘાણીજી માટે મને બે પ્રતીકો સૂજે છે। કાં તો હું એમને પાળીઓ કહી શકું
અને કાં તો હું એને મોરલો કહી શકું. પણ મોરલો મને વધારે ગમે છે કારણ કે મન મોર બની થનગાટ કરે એમનું બહુ પ્રખ્યાત ગીત છે. જી. અને એટલે સાહિત્યની છેક ટગલી ડાળે ઉપર ટોચ પર, સાહિત્યના પર્વતની ટોચ પર આજે પણ કોઈ લોક સમ્રાટ કે સાહિત્ય સમ્રાટ હોય એવું કોઈ નામ તો એ ઝવેરચંદ મેઘાણી છે. અને આવી મહાન વ્યક્તિના વિવિધ પાસાઓ પૈકી કોઈ પણ બાબતની વાત કરવી, અનેક લોકોએ એના પર પુસ્તકો લખ્યા છે, અનેક વાતો થઈ છે, એટલે હું જે કંઈ કહીશ એ પણ આ બધાનું પુનરાવર્તન જ હશે. પણ છતાં એક લોક સાહિત્યના વિદ્યાર્થી તરીકે મને જામનગરના રાજકવિ પિંગળસિંહભાઈના શબ્દોમાં એમને વર્ણવવાનું વધારે ગમશે. કવિ લખે છે કે માત સરસ્વતી મીટ માંડીને જ્યોતિ કોક દુલારો, સત્ય ભાષી નિર્ભય નિરવ્યસની કોણ ઉપાસક મારો, બાવલ બેટડો જોઈ બગસરે અને હૈયામાં હરખાણી, એ અમર લોકથી આવ્ય મારા શાયર મેઘાણી, એ અમર લોકથી આવ્ય મારા શાયર મેઘાણી. અને કવિ આગળ લખે છે કે કોણ હવે કોદાળી લઈને, કોણ હવે કોદાળી લઈને ધરતી પર ઢંઢોળે, કોણ હવે શમશાન જગાડી ખપી ગયા ને ખોળે, કોણ હવે કહેવાનો ગરવી આ ગૌરવની જ કહાની, એ અમર લોકથી આવ્ય મારા શાયર મેઘાણી, એ અમર લોકથી આવ્ય મારા શાયર મેઘાણી. આ મેઘાણીજીના લોક સાહિત્યકાર સિવાયના, જી, આમ તો મેઘાણીજી એવું કીધું છે કે માત્ર મને લોક સાહિત્યકારનું એક છોગું જ મારા માટે પર્યાપ્ત છે, પણ છતાં એમનું જે કાર્ય આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને એમ થાય કે બહુમુખી વ્યક્તિત્વ, મહાત્મા ગાંધી અને રવિન્દ્રનાથ ટાગોર આ બેયના વ્યક્તિત્વનો આપણે જો સુભગ સમન્વય કોઈનામાં જોઈ શકતા હોઈએ તો એ નીતિ મૂલ્યો ઝવેરચંદ મેઘાણીમાં આપણને જોવા મળે. એક સાહિત્યકાર, એક પ્રવાસ વર્ણન લખનાર, ઇતિહાસકાર, નાટકકાર, લોક સાહિત્યકાર, સંપાદક અને સમાજ સુધારક અને સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, આવા અનેક પાસાઓને અનેક ગુણોથી શોભતું કોઈ વ્યક્તિત્વ હોય તો મારી દ્રષ્ટિએ એ ઝવેરચંદ મેઘાણી. અને સાથે સાથે એ ખૂબ સારા વક્તા અને એવા ને એવા સારા ગાયક, આ આપણા મેઘાણી. જી, તમે કહ્યું કે આટલા બધા પ્રકારનું એમની સાથે વ્યક્તિત્વ જોડાયેલું રહ્યું, યા આવા પ્રકારના વ્યક્તિ હતા. પુસ્તકો કેટલા લખ્યા અને એ પુસ્તકોમાં અલગ અલગ પ્રકાર પણ હતા, તો એના વિશે થોડું કહો. મેઘાણીજીની આ સવા શતાબ્દીની ઉજવણી જ્યારે શરૂ થઈ ત્યારે અમે પણ એક હવનમાં એક નાની જે હોમવાની થોડુંક એનો અમે જનજાગૃતિ અભિયાનના માધ્યમથી પ્રયાસ કરેલો. અને એ વખતે મેં, આમ તો મારી પાસે ઘણા પુસ્તકો હતા મેઘાણીજીના, પણ ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીએ જયંતભાઈ મેઘાણીના પ્રયત્નથી જે 19 ગ્રંથોમાં આખું સાહિત્ય એમનું બહાર પાડ્યું એ બધું મેં મગાવ્યું, એનો અભ્યાસ કર્યો. હું આપને એની વિશે વિગતવાર વાત કરું ને આપણા શ્રોતા મિત્રોને પણ ખ્યાલ આવે કે મેઘાણીએ 9 કવિતા સંગ્રહો આપ્યા છે. અને એ 9 કવિતા સંગ્રહો હું આજે આપના માધ્યમથી, VNMના માધ્યમથી દર્શક મિત્રોને અપીલ કરીશ કે આ 9 કાવ્ય સંગ્રહોની એક ભેગી સંપુટ જેને કહેવાય એ સોના નાવડી. મિત્રો, ક્યારેક કોઈને ભેટ આપવાનું થાય ને કે કોઈને બુકે આપવાનો થાય ને તો આ સોના નાવડી આપજો. ખૂબ સસ્તું અને સારું પુસ્તક અને 9 સંગ્રહ એમાં આવી જાય. આ 9 સંગ્રહની જો વાત કરીએ તો એમણે પ્રાચીન ભજનોના રાગો ઉપર લખ્યું એક તારો, એ કાવ્ય સંગ્રહ આપ્યો. નાના બાળકો માટે એમણે આપ્યું વેણીના ફૂલ અને કિલ્લોલ. અને આઝાદીની ચેતનાને જગાવવા માટે એમણે યુગ વંદના અને સિંધુડો, આ બધા કાવ્ય સંગ્રહો આપ્યા. અને રવિન્દ્રનાથ ટાગોરના લગભગ 64 ગીતો એને બંગાળીમાંથી, એને હું સીધો અનુવાદ નહીં કહું પણ એમના પોતાના ભાવો અંદર મેળવીને અનુસર્જન જે કર્યું એ રવિન્દ્ર વીણા, એક આ કવિતાઓનો સંપુટ એમણે આપ્યો 9. એ ઉપરાંત એમણે 15 જેટલા જીવન ચરિત્રો લખ્યા છે, 13 નવલકથાઓ લખી છે. એમાંથી મેં માત્ર
અડધી જે છે કાળચક્ર જે એમના મૃત્યુથી અડધી રહી છે. હમ. ત્યાર પછી વેવિશાળ, સમ્રાંગણ, સોરઠ તારા વહેતા પાણી, આટલાનો મેં અભ્યાસ કર્યો છે, વાંચ્યા છે એમને. જી એ ઉપરાંત એમણે 9 નવલિકાઓ આપી છે. ઓકે. એમાં મેં કુરબાનીની કથાઓ છે, પલકારા છે, અને જેલ ઓફિસની બારી અને પ્રતિમાઓ આ મારા વાંચનમાં આવ્યા છે, એટલે એના નામ આપું છું. 4 એમણે નાટકો આપ્યા છે, અહીં આપની પાસે પણ એ અત્યારે છે. એમાં 2 નાટકોનું તમે ખાસ પ્રવચન રાખ્યું હતું, ઉમેશ ચંપકલાલ સાહેબનું ખાસ, શાહજહાં અને રાણો પ્રતાપ. તો આવા નાટકો એમણે આપ્યા, અને 6 જેટલી એમણે લોકકથાઓની ચોપડીઓ આપી. હવે એને જો વિગતવાર કહીએ તો સૌરાષ્ટ્રની રસધારના 5 ભાગ, અને સોરઠી બહારવટિયાઓના 3 ભાગ, અને સોરઠી સંતો, આ બધા એમણે લોક પાસેથી એકત્ર કરેલી વાતોનો સંપુટ આપ્યો. લોકગીતો, એમાં હાલરડા આવી જાય, સોરઠિયા દુહા આવી જાય, સોરઠી સંતવાણી આવી જાય, અને ઋતુગીતો આવી જાય. એ ઉપરાંત રઢિયાળી રાત, એ એના લોકગીતોનો સંપુટ 4 ભાગ આપ્યા, અને ચુંદડીના લગ્ન ગીતોના 3 ભાગ આપ્યા. અને એ સિવાય લોક સાહિત્યના સંશોધનના 8 ગ્રંથો એમણે આપ્યા. અલગ અલગ જગ્યાએ એ ગયા, શાંતિનિકેતન, ત્યાં પ્રવચનો આપ્યા. વસંતજી ઠક્કરના યાદમાં મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાં લેક્ચર આપ્યા. એ બધાના ધરતીનું ધાવણ, સમાલોચન લોક સાહિત્યનું, આ બધા એમણે પુસ્તકો આપ્યા, અને અન્ય 16. આમ ગણવા જાઓ તો લગભગ ટોટલ મારી દ્રષ્ટિએ 85 પુસ્તકો થાય છે. પણ એના ભાગ જો જુદા પાડો કે સૌરાષ્ટ્રની 5 ભાગ, એવી રીતે બધા ગણો તો એમણે એમના 50 વર્ષના આયુષ્યમાં 25 વર્ષ એમણે લેખન કાર્ય પાછળ આપ્યા, અને એમાં એમણે 100 જેટલા પુસ્તકો ગુજરાતના ચરણે ધર્યા છે. અને એક પુસ્તક, જાણે કે એક કોઈને ડૉક્ટરેટ થવું હોય તો એમાંથી પૂરી માહિતી મળી રહે એવું એક યુનિવર્સિટી ન કરે એવું ભવ્ય કાર્ય મેઘાણીજી આપણી સામે મૂક્યું છે. શું વાત કરો છો સર! એટલે 50 વર્ષની ઉંમરમાં કોઈ આટલું બધું સાહિત્ય આપણને આપીને ગયું છે, અને એ ધરોહરને આપણે સંભાળવાની, વાંચવાની, અને આવનારી પેઢીને વાંચવા માટે પ્રેરિત કરવાની, એ બધી જવાબદારી આપણી છે. અને એ જવાબદારી જોરુભા ખરેખર ખૂબ સરસ રીતે નિભાવી રહ્યા છે, લોકો સુધી મેઘાણીને પહોંચાડવા. એટલે હું તો માનું છું કે આ એક નાની કોશિશ કેટલું મોટું પરિણામ લાવશે એ કદાચ એમણે નહીં વિચાર્યું હોય. મને એવું લાગે છે કે આવનારી પેઢીને આ બધું વાંચવા માટે પ્રેરણા આપવી બહુ જ મોટી વાત કરી રહ્યા છો તમે. લોકવાર્તાની તમે વાત કરી, તો લોકવાર્તા કહેવાની અને લખવાની જે મેઘાણીજીની કળા હતી એ કંઈક અલગ હતી. અને લોકવાર્તા એટલે જે એ વખતે જીવાતું હતું જીવન, એને એમણે પુસ્તકોમાં ઉતાર્યું છે, જે આજની પેઢી એને વાંચે તો એને ખબર પડે કે એ વખતે કેવી રીતે જીવતા હતા લોકો, કેવું હતું, શું હતું, એ જાણી શકીએ. તો એ કળા વિશે થોડીક વાત કરીએ. લોક સાહિત્યના સંશોધનમાં એમનું જે ધરતીનું ધાવણ પુસ્તક છે, એની શરૂઆતમાં એમણે લખ્યું હતું કે એક લોકવાર્તાથી શરૂઆત કરેલી કે એક રાજાના દરબારમાં પંડિતોની સભા આખી ભરાઈને બેઠી છે, અને એમાં એક ગામડિયો માણસ માથે પોટલું ઉપાડી અને ત્યાં આગળ આવ્યો, અને એણે કહ્યું કે મારે આ ગ્રંથ છે આપની સામે વાંચવો છે. ત્યારે પંડિતોએ એને કીધું કે આ સંસ્કૃતમાં લખાયેલો છે? તો કે ના, એ પૈશાચી ભાષામાં લખાયેલો છે, લોક ભાષામાં લખાયેલો છે. તો પંડિતોએ એનું અપમાન કર્યું, અને રાજાએ એને કાઢી મૂક્યો. એ ગયા પછી એ જંગલમાં ગયો, અને ત્યાં એણે અગ્નિ પ્રગટાવ્યો, હવન જેને કહેવાય યજ્ઞ કર્યો, અને એ યજ્ઞની અંદર એ એક પુસ્તકનું જે પાન છે એ વાંચતો ગયો, અને અંદર એનો આહુતિ આપતો ગયો. કારણ કહેવાય છે કે ત્યાં આસપાસમાં જંગલના તમામ પશુ પંખીઓ ત્યાં આવીને બેસી ગયા હતા, અને રાજાને ખોરાકમાં ઘટ પડવા લાગી કે સારા પક્ષીઓ નથી મળતા. હું બહુ ટૂંકમાં વાત કરવા માગું છું. તપાસ કરી ત્યારે ખબર પડી કે આવો કોઈ માણસોએ ન સાંભળ્યું, એટલે હવે જંગલના પશુ પક્ષીઓને સંભળાવે છે, ને એ બધા ત્યાં સાંભળે છે. તો આવું તો એમાં શું છે? તો આ રાજા એની પાસે આવીને માફી માગી, અને જે કંઈ પાના બચ્યા એ ગ્રંથના, એ કથા સરિત સાગર, અને કદાચ લોકવાર્તાઓ અને લોકકથાનું મૂળ એ કદાચ એની અંદર પડેલું છે એવું મેઘાણી કહે. અને મેઘાણીજી ત્યાં સુધી કહે કે લોકવાર્તા કહેવી હોય તો એના માટેના જે તત્વો છે કે એના જે શબ્દચિત્રો છે, કારણ કે એ વખતે આ પ્રિન્ટના કોઈ માધ્યમો નહોતા, આ પ્રકારના અત્યારે આપણે જે વાત કરી રહ્યા છીએ અને લોકો સામે વાત કરીએ છીએ એવા કોઈ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમો નહોતા. માત્ર ને માત્ર
એક કોઈ ગઢવી હોય, ચારણ હોય, મીર હોય, ઢાઢી હોય, એ ગામના ચોરે આવીને બેસે અને પછી એ જે વાત માંડે ને તો એક શબ્દ ચિત્રો ઊભા કરે. હવે માનો કે સવારનું વાતાવરણ થયું, હવે લોકવાર્તા માંડવી છે ને સવાર પડ્યું છે એવું કહેવું છે, તો સીધે સીધું એમ ન કહે કે સૂર્ય ઉગ્યો, પણ એનું એ વર્ણન કરે કે કેવું સવાર ઉગ્યું, કે અરિયા ઉથાપી કષ્ટ કાપી વેરી દળતન વેરિયમ કોહકાટ કલરવ કરત કોકિલ પીત ધરપટ પેરિયમ અને ભૌમડ સનરો રિપુ માખે જગત માનવ જાગજો મહારાજ દિનકર સદા મનરા કષ્ટ હરદમ કાપજો. એ બરોબર સવારના પોરમાં ભલે ઉગ્યા ભાણ ભાણ તુમ્હારા ભામણા જીવન મરણ લગમાણ તું રાખજે કાશ્યપ રાઉત પાતળી જીભુવાળા કવિઓએ ભગવાન સૂર્યનારાયણની પ્રાર્થના કરી અને સવારના પોરમાં પંખીઓનો અવાજ આવવા માંડ્યો અને વલોણાની ઝપટ માંડી બોલવા અને ઠાકર મંદિરે મંગળા આરતીના અને શૃંગાર આરતીના જ્યાં નગારા ઉપર ઝાલર બાજી, આવા પ્રભાતના પોરે જંગલની પગદંડી ઉપર કોઈ મુસાફરો હાલ્યા જાય, આવું વર્ણન સવારનું કરે. અને એમાંય આગળ જાતા કદાચ કોઈ સ્ત્રીનું વર્ણન આવે, કોઈ સ્ત્રી એમ કે ત્યાંથી કોઈ દીકરી પસાર થઈ તો એ કેવી લાગતી હતી, તો એનું વાત કરે તો એના માટે એક શબ્દચિત્ર ઊભું કરવું પડે કે કેવી લાગતી હતી. કે ગત ગેમર હેમર વરણ ભ્રમર નેત્ર ભણકાર સિંહ લંક પૂનમ વદન સોનલ સુંદર નાર. અને વાંભેક જેને કહેવાય ને કે એની આમ સુંદર ઉગતો આંબો, રાણ કોળાંબો, ઓખારી સાંઢ, બરડાનો મોર, પાવાહંસની ઢેલ, ઘૂમતું પારેવું, બોલતો પોપટ, પાતાળની નાગણી, બારવટિયાની બરસી, જૂની વાડનો ભડકો, જેઠ મહિનાનો તડકો, ઉગમણા વાય તો આથમણા નમે, આથમણા વાય તો ઉગમણા નમે, ચારેય કોરથી વાય તો ભાંગીને ભૂકો થઈ જાય, સંકેલો તો મુઠ્ઠીમાં સમાય અને ઉડાડો તો આકાશે જાય, આવું પીળું ઓઢી પછ બોળ્યું એ જળ ભરવાને જાય, પછી કંઈક નર કાલા થાય ભાળીને તુને ભામની. આવું એ સ્ત્રીનું વર્ણન આ લોક સમુદાયની વચ્ચે બોલતી વખતે આવા શબ્દ ચિત્રો ઊભા કરીને એ લોકવાર્તાને એવી સરસ મજાના અલંકારોથી મઢે તો સાંભળનારને કલાકો સુધી એમાં રસ ઉત્પન્ન થાય અને એને જે કહેવું છે ખરેખર એ લોકવાર્તાના માધ્યમથી. કે અને છેલ્લે હું આપને એક કહું એમાં કે મેઘાણીભાઈને માટે પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન આપણા ભારતના ડૉક્ટર વાસુદેવ શરણ અગ્રવાલ એમણે લખ્યું છે કે ગુણવંતી ગુજરાતના વિશાળ ક્ષેત્રમાં ફેલાયેલા લોક સાહિત્ય, લોક સંસ્કૃતિ અને લોકવાર્તાના પ્રતીક કોઈ હોય તો તે મેઘાણી છે. અને મેઘાણી જ્યારે વાત માંડતા હતા ને ત્યારે એમ કહેવાય કે પવન થંભી જતો હતો. અને એવી એમની થોડીક દર્શક મિત્રોને વિનંતી છે કે ગૂગલમાં સર્ચ કરીને એમના અવાજમાં શેણી વિજાણનની વાર્તા છે, અવશ્યપણે સાંભળજો, ખૂબ મજા આવશે. મને એવું લાગે છે કે હું તો સાંભળતી જ રહું, કશું જ ના પૂછું. એટલું સુંદર વર્ણન, એટલે જોરુભાના અવાજમાં આ વર્ણન છે તો તમે વિચારો ઝવેરચંદ મેઘાણીનું આ જ્યારે એમના અવાજમાં વર્ણન હશે ત્યારે ખરેખર પવન થંભી જતો તો એ કહે છે એ સાચી જ વાત છે, એ ખાલી વાત નથી, એ સાચું જ હશે. સોરઠી બારવટિયા વિશે આપણે હવે વાત કરીશું જોરુભા. હાજી. કે એમનું એ પુસ્તક સોરઠી બારવટિયાઓની જે વાતો એમણે લખી છે અને એ કરતા હતા એ કંઈક અલગ રીતે કરતા. સોરઠી બારવટિયા જી શબ્દ બોલો એટલે લોકમાનસમાં એક એવું ચિત્ર ખડું થાય કે આ ચોર અને ડાકુ હશે. જી જી જી. અને સમાજને પરેશાન કરતા હશે. જી. જો મેઘાણી ન પાક્યા હોત તો આ માન્યતા હજુ સુધી હોત. પણ મેઘાણીએ આ સોરઠી જે બારવટિયાઓ છે એમના જે વ્રત અને નિયમો, 12 પ્રકારના એ લોકો વ્રત પાળતા હતા કે કોઈ બેન દીકરીને કોઈ ઈજા ન કરવી, કોઈ નવું પરણેલું જોડું જાતું હોય તો એને ન લૂંટવું, કોઈ ગાય, બ્રાહ્મણ કે કોઈ ગરીબ એને પરેશાન ન કરવા. પણ આ લોકો ઉચ્ચ મૂલ્યો જાળવીને એમનામાં જે રહેલી સત્તાધારી રજવાડા અને તેમના અધિકારી વર્ગ દ્વારા જે સમાજનું શોષણ થતું હતું, ઊંચા વ્યાજ દ્વારા વ્યાજખોરી કરતા જે વેપારીઓ હતા, નાણાં ધીરીને પછી જમીન પણ પોતાના કબજે લઈ લે અને સાવ ઘરબાર વગરના કરી નાખે અને પોતાનું બધું જ રાજા લઈ લે, તો એની સામે આક્રોશ વ્યક્ત કરવા માટે જ્યારે એ પોતે સમગ્ર પ્રજાનો અવાજ બનીને એનો વિરોધ કરતા હતા એ બારવટિયાઓ હતા. અને લૂંટ ચલાવતા, લૂંટ એ રાજાને હેરાન કરવા માટે એના જે કંઈ માનો કે ખળામાં અનાજ આવ્યું હોય તો એ ત્યાં આગળ લૂંટી લે, એમની ગાયો છે તો એનું હરણ કરી જાય અથવા એમના માલ સામાનને લઈ લે. તો એ રાજાઓને પરેશાન કરવા માટે કે ભાઈ એમાં અમારું તમે જે ખાલસા કર્યું છે એ કે રામવાળા બારવટિયાની બહુ સરસ વાત. તો રામવાળાને તો એના
માતુશ્રીનું જેને કહેવાય કે 12મું કરવાના પૈસા પણ ન એની પાસે રહ્યા, એટલી જમીન બધું વ્યાજની અંદર જ, મુદ્દલ રકમ તો બાકી રહી. તો આટલું બધું ડોસા પટેલે એનું શોષણ કર્યું. તો એ શોષણનો પ્રતિકાર કરવા માટે અને પછી તો ઘર બહાર છોડી અને પછી એ નીકળી ગયા બારવટે. તો આવા બારવટા માટે લોકોમાં ખૂબ માન હતું અને એટલે જ લોકોએ એ બારવટિયાઓને પ્રશસ્તિ કરતા રાસડાઓ ગાયા છે. જેમ કે રામવાળાનો રાસડો બહુ પ્રખ્યાત છે. અહીંયા પેલી રે ભાંગી પોતાની વાવડી, એ પછી ભાંગ્યા ગાયક વાડી ગામ રે, એ કાળુભાના કુંવર આવારે બારવટા નોતા ખેડવા. અને એ બારવટા ખેડ કોઈ ગામ ભાંગે છે અને ત્યાં આગળ એ પટારાને એક પોતાની લાત કે પાટું મારે છે અને પાટું મારતા એ પટારો તો તૂટે છે પણ એ પટારાની અંદર જે પેલી જે ખીલી છે એ એમના પગમાં વાગે છે કે પાટું રે મારી પટારો તોડ્યો, એ વાગી છે કાંઈ ડાબા પગમાં ચોંક રે કાળુભાના કુંવર, એ આવારે બારવટા નોતા ખેડવા. આવા તો અનેક બારવટીઓની વાત છે. આ તો એમાંથી મેં એક જોગીદાસ ખુમાણ. હવે આ મેઘાણીને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે તમે આ વાતો કેમ એકત્ર કરી, ત્યારે એમણે બહુ સારી વાત કરી કે જોગીદાસ ખુમાણની હોય કે રામવાળાની હોય કે ચાંપરાજવાળાની વાત હોય, એ મને કોઈ એક વ્યક્તિ પાસે હું બેઠો અને એ બોલ્યો અને મેં ટપકાવી લીધું ને મેં છાપી દીધી એવું નથી. હું અનેક વ્યક્તિઓને મળ્યો તો કોઈની પાસેથી એક ટુકડો, કોઈ બીજા પાસેથી બીજો ટુકડો, ત્રીજા પાસેથી, અને એ બધાને ભેગા કરી અને એને પછી એમાં કંઈક ચમત્કારો આવતા હોય તો એ પણ એને પણ મારા પોતાની સ્વબુદ્ધિથી એને થોડા દૂર કરીને ગાળીને અને પછી મેં લોકો સામે મૂક્યું છે. અને એ વખતે તો કવિઓ પણ પ્રશસ્તિ ખૂબ કરતા હતા. એટલે આપણે જ્યારે દુહાછંદની વાત કરી ત્યારે આખી વાત ખૂબ આજે બહુ સ્પીડમાં, દર્શક મિત્રો બહુ સ્પીડમાં ગવાતા ગીતો હોય છે આજે આપણા પિક્ચરમાં. તો હવે એ જમાનામાં જે કોઈ દિવસ ભણવા નથી ગયા અને એવા કવિઓએ પણ જ્યારે આવા સ્પીડમાં ગવાતા ગીતો, જેને સપાખરા ગીત કહેવાય, હા, અને એ ગીતની અંદર આખી બારવટિયાની વાત આવી જતી હોય. હું થોડુંક વર્ણન એનું આપની સામે કરું છું કે રામવાળાનું વર્ણન કરતું ગીગા બારોટ નામના બહુ મશહૂર કવિ થઈ ગયા. કોઈ સ્કૂલની 4 દિવાલો વચ્ચે ભણ્યા નહોતા પણ એમણે જે ગીત લખ્યું છે, અને મિત્રો કેટલી સ્પીડમાં એને ગાઈ શકે હું પ્રયત્ન કરું છું, કારણ કે આ તો ગઢવી અને બારોટોનો વિષય છે પણ આ મારો શોખનો વિષય છે એટલે કંઈ ભૂલ હોય તો માફ કરજો. પણ એ કેવો હતો બારવટીઓને, એને કેવી વાતો કરી અને કેવું સમાજ પર કેવું આક્રંદ અસહ્ય પેલું કરી રાજાઓની સામે. કે સાંધા ત્રોડિયા પાંજરાવાળા સાંકળેથી બાગ બોલ્યા બાંગ બોલી ગામડામાં થયા હાક બાગ, ત્યાં તો જૂટા સિંહ જમ જાળા બછૂટા પેનાંગ જાણે તો ટંગા સમાના કેના ફૂટા જમી તાક, ત્યાં તો જાળા ફળા તેગવાળા પ્રલેકાળા વેર જાગ્યા પાડવાળા રંગ્યાગાળા રગતાળા પૂર, ત્યાં તો ફોજળા ઊંઢેળા વાહે વાદળારા નોર ફરે અને પડે તાળી બંદુકારી વાગ્યા રણતુર, ત્યાં તો કેંકણા ઝણકી કડી કણંકી પાખરા કડી ઝણકી જરદા ખાખ ઉઠિયા જોધાર અને રણકી સિંધવા રાગ ઢણકી ઉઠિયા રોગા ડણકી મામલે સુરા કરે માર માર, ત્યાં તો હનુમત ધોમવાને લંકા ડાળ્યા જેમ ડાયા વેરી ઊંધાવાળા ગાળા ત્રોડિયા વિશે કને ધોળે દીએ ગામડામાં લૂંટવાને પડે ધાણા અને મારી ઘમરોળી વાળા કર્યા એક મેઘ બંધ કર્યા ખાલે ખાલા ચાલે સાંગરા બેગ તેમ રૂંજા કેડે કેડા ન ચાલે ટપાલ અને લાખું દળા ભડાવાળા કરે ને કોઈ લાળી મુખ માંધી માર્યા કર્યા દેશરા એમાં હાટડારી બંધબારી વેપારી તો બેઠા હારી ખેડવાડી સુકીવાડી પાવા લાગ્યા ખોન, ત્યાં તો બસરવાડી લોકડારી ઉગરારી નકોબારી અને સીધા વાટ ઘાટ ઘાટ પડી ગયા સુન. આ આખું ગીત જ્યારે પૂરું કરીએ ત્યારે એમાં રામવાળાએ શું શું કર્યું એ બધું આની અંદર આવી જાય અને આવા ગીતોના એક એક શબ્દનો અર્થ પણ નીકળે. તો આવી રીતે દુહાઓ, છંદો, રાસડાઓ એના માધ્યમથી કવિઓએ બારવટિયાઓને જે બિરદાવેલા એ બધા મેઘાણીજીએ અલગ અલગ જગ્યાએ ગામડે ગામડે નેસડે નેસડે ફરી અને એકત્ર કર્યા અને આ રીતે આપણી સામે સોરઠી બારવટિયાઓની વાતો મૂકી. હું જોરુભાઈને સાંભળતી હતી તો મને એવું થયું કે બ્રીથલેસ જે સોંગ આપણે જ્યારે આપણા ત્યાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું થોડાક વર્ષો પહેલાંની વાત છે, તો એ બ્રીથલેસ સોંગ સાંભળીને લોકોને એવું થયું હતું અરે કંઈક નવું આવ્યું. મને એવું લાગે છે કે આ કંઈક નવું નહોતું, આ તો વર્ષો જૂનું છે. જે આપણા ગુજરાતમાં, સૌરાષ્ટ્રમાં કેવા કવિ, કેવા વ્યક્તિઓએ જે સ્કૂલમાં નથી ગયા
ભણવા માટે અને આટલું સુંદર લખ્યું અને આટલું સુંદર ગાયું. જુરુભા, ખરેખર મને એવું લાગે છે તમારે દર અઠવાડિયે અમારે ત્યાં આવવું જોઈએ જરૂર, અને જરૂર. આટલું સરસ લોક સાહિત્યની વાતો થવી જોઈએ. હવે ઝવેરચંદ મેઘાણીજી અને એક ઈંટો ઉચકતી ડોશી, એની કંઈક એવી વાત છે જે બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. એના વિશે કશું કહો. બહુ જ જેને કહેવાય કે ડાયરાઓમાં પ્રસારિત થઈ ચૂકેલી વાત છે જી 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 અને બહુ સાચી વાત પણ છે. જી. કવિ દુલાભાયા કાગ ભગત બાપુ હા હા હા. અને મેઘાણીજી લોક સાહિત્યના અને ખાસ કરીને ખારવાઓના જીવનને સમજવા માટે, એમના ગીતોને જાણવા માટે અને લખવા માટે એ જાફરાબાદ, કતપર, મહુવા એ બાજુ ગયા હતા. જી. અને એ વખતે મહુવાની બજારમાં મારા સાંભળ્યા પ્રમાણે જ્યારે પસાર થતા હતા ત્યારે એક 70-80 વર્ષના ડોશીમાં માથે ઈંટો મૂકીને સારતા હતા. સારતા એટલે એક જગ્યાએથી બીજી બીજી જગ્યાએ. જગ્યાએ લઈ ગયા. અને મેઘાણીજી એટલા બધા રુજુ હૃદયના કવિ હતા હમ. કે એમણે આ દ્રશ્ય જોયું હમ. કે ઓહો, જીવનને માણવાનો જ્યારે સમય હોય, બેઠા બેઠા ઈશ્વર ભજન કરવાનો સમય હોય, ત્યારે આ વૃદ્ધ ડોશીમાં આટલું બધું વજન ઉપાડીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય છે. એનું કારણ શું હશે? એની પાસે ગયા અને પૂછ્યું કે માં, તમે આ ઈંટો કેમ ઉપાડો છો આ ઉંમરે? ત્યારે આ ગુજરાતની એ અભણ નારીએ, એ ડોશીમાએ કીધું હતું કે ભાઈ, મારો દીકરો આ શેઠનું વાહન લઈને જાવા બંદરે ગયો હતો અને એ બંદરેથી પાછો માલ ભરીને આવતો હતો અને એ વાહન ડૂબી ગયું. મારો દીકરોય ન આવ્યો અને વાહણે ન આવ્યું, પણ મારા દીકરાથી એ વાહન ડૂબી ગયું ને શેઠને ઘણું બધું નુકસાન થયું, તો એ નુકસાન હું કઈ રીતે ભરપાઈ કરું? એટલે આ શેઠની ઈંટો છે એ સારવાનું હું કામ કરું છું. તો આ પરિસ્થિતિ જ્યારે એમણે જોઈ ત્યારે પછી એમને એમના જે ગીતો છે એને એમણે એકત્ર કર્યા અને આવી બધી જે વાતો હતી અને કેવી પરિસ્થિતિમાં એમણે એ કામ કરતા હતા. ત્યાં આગળ પૂરા કપડાં એમને સ્ત્રીઓને પહેરવાના હોય ન હોય, અને એ છતાં પણ પોતાનો ખારવો હમણાં આવશે અને ઈશ્વરને વિનંતી કરતી હોય અને એના લોકગીતો એમણે લખ્યા કે આવ્યા જાણે વિલાયો તુના વાણજો, પણ એક ના આવ્યો રે એનો જે નાહોલિયો મારા નાવનો. આવા ગીતો એમણે એમાંથી એકત્ર કર્યા અને આ બધી વાતો આપણી પાસે અત્યારે રહી ગઈ છે. સમય તો વયો ગયો છે. વહાણ એ વખતે ચાલતા અને વહાણમાં જ દેશ વિદેશ જતા બિઝનેસ પણ એવી રીતે જ થતા હતા. હવે આ બધી વાતો કેવી રીતે આજની પેઢી કે આજના થોડા સમય પહેલાંની પેઢી પણ કેવી રીતે જાણી શકે? તો આવા ઘણા પ્રસંગો ઝવેરચંદ મેઘાણી લખીને ગયા છે. આવું સાહિત્ય જે આપણી જીવન શૈલી જે હતી એ વખતની, જે દિનચર્યા હતી લોકોની, ગામડામાં કે દૂર દૂર વસતા લોકોમાં કેવી રીતે એ જીવતા, આ બધું જ એમણે એમના સાહિત્યમાં વર્ણવ્યું છે. એટલે ખરેખર વાંચવા જેવું છે. તમે જૂની વાતોને સમજવા, જૂના લોકો કેવી રીતે જીવતા હતા એના વિશે અગર જાણવું હોય તો ઝવેરચંદ મેઘાણીને જરૂરથી વાંચવા જોઈએ. મેઘાણીજી ગામ ગામ ફરતા, ડુંગરો પર્વતો ખૂંદતા અને સાહિત્ય ભેગું કરતા. એમાં કેટલાય ગીતો અને ભજનો રાત રાત જાગીને એમણે ભેગા કર્યા જુરુભા. હાજી. અને એ માનસ પટલ પરથી લોકો ભૂલી ના શકે અને ભૂલ્યા પણ નથી. તો એ વાત જે આપણે કહીએ છીએ કે કોઈ ભૂલી નહીં શકે, કોઈ ભૂલ્યું નથી, કેટલા અંશે તમને સાચું લાગે છે? લોકગીતો જી. એ લોકોના, લોકો માટેના જ, લોકો દ્વારા જ સ્વયં અંદરથી જે ઉદ્ભવે શબ્દો એ સમાજમાં તરતા મૂકે અને એ શબ્દો જે છે એ પરંપરાગત કંઠોપકંઠ ચાલ્યા આવતા હોય અને આજ સુધી એ ચાલ્યા આવે છે. અને એ એટલા માટે ચાલ્યા આવે છે કે એનો સંગ્રહ રઢિયાળી રાતમાં થયો. અચ્છા. જો મેઘાણીએ સંગ્રહ ન કર્યો હોત તો કદાચ એ વિલુપ્ત થઈ ગયા હોત કાળના પ્રવાહમાં. એવી રીતે આપણે જે વાર્તાઓની આપણે વાત કરી તો અકાળા નામનું ગામ છે, ત્યાં મેઘાણી ગયેલા અને ત્યાંથી રેલવે સ્ટેશન 2-2.5 ગાંવ દૂર છે. એટલે ત્યાંથી ટ્રેનમાં બેસવું હોય તો ગાડામાં બેસીને જવાય. હવે એ ત્યાંથી ગાડામાં બેઠા, એમની સાથે એક મુસાફર હતા ગાડામાં બેસનાર અને એમનું નામ હતું વાલજીભાઈ ઠક્કર.
હવે એ માણસે વાતમાંથી વાત અને એમને ત્યાં વાત માંડી તો 2 ગામનો પંથ કપાઈ ગયો ત્યાં સુધી એ વાત ચાલી. તો હિપો ખુમાણ નામની બહુ સરસ વાર્તા, તો એ પરંપરાગતથી ચાલી આવતી હશે, એ વાલજીભાઈ ઠક્કર પાસેથી એમને મળી. પછી જ્યારે એ કલકત્તાથી જ્યારે કાઠિયાવાડમાં આવ્યા તો એમને જેને લોક સાહિત્યની દીક્ષા આપી એ બગસરા અડાળાના દરબાર સાહેબ વાત્સુરવાળા સાહેબ એમની પાસે ગયા હતા અને એમની સાથે ઘણું એ બેઠતા ઉઠતા અને દરબાર સાહેબ પાસે અનેક કવિઓ ચારણો આવતા હતા. એ બધા ત્યાં વાત માંડે અને મેઘાણી લખી લે. એ સિવાય આપણે જે ગીતોની વાત કરી છે ને, તો એ ગીતો એમણે ગામડે ગામડે ફરી, નેસડે નેસડે ફરી, અને મને એક કવિના શબ્દોમાં પહેલાં કહેવાનું મન થાય કે ગરને ખૂંદી તે તો ગામડા ખૂંદ્યા ને ખૂંદ્યા ચારણને, ઘરને ખૂંદી અને ગામડા ખૂંદ્યા ને ખૂંદ્યા ઈ ચારણને. એ ખંભે ખડીયો ને હાથમાં લાકડી, તારો કાઠિયા વાળી વેશ મેઘાણી, મોર મેઘાણી એ ડણ કેવો લ્યા ડુંગરા કેરી ટોચ. આમ ફરતા 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 એ બરડા વિસ્તારમાં પોરબંદરમાં અને એક બગવદર નામનું ગામ, અને ત્યાં આગળ એક મેર જ્ઞાતિના બેન મેરાણી ઢેલીબેન એમની પાસે ગયા અને એ બેને ખૂબ સારો આવકાર આપ્યો. મેઘાણીજીને ખાટલો પાથરી ઉપર ઘરના મહેમાન માટેના જેને અમે ધરકલા કહીએ કે ગોદડું, એના પર પાથરી દીધું સફેદ મજાનું, અને મેઘાણીજીને કીધું આની પર બેસો. મેઘાણીજી એટલા નમ્ર હતા ને બેન, અરે બેન તમે નીચે બેસો અને હું અહીં ઉપર, હું તમારી સાથે નીચે જ બેસીશ. તો એ વખતે તો પેલા લીંપણ કરેલા આપણા, તો મેઘાણીજી એટલા સરસ સફેદ કપડાં પહેર્યા હતા છતાં પણ એ બેનની સામે બેસી ગયા. અને એ વખતે લાઇટો તો હતી નહીં ગામડામાં, એટલે એક શીશી રાખે એમાં કેરોસીન ભરે અને એની ઉપર એક પેલી વાટ હોય એ સળગાવીને એ મૂકી અને એની સામે બેન ઢેલીબેન મોડી રાત સુધી, લગભગ 3 વાગ્યા સુધી કદાચ હશે, ગીતો ગાયા, ખૂટે નહીં એમનો સંગ્રહ, અને મેઘાણીજી લખતા ગયા અવાજમાં. એવા ગીતો આજે કેમ ટક્યા? એક ગીતનું આપને ઉદાહરણ આપું કે ગામમાં સાસરું ને ગામમાં પિયરિયું રે લોલ, આવું કરે છે આપણા ઘરની વાત રે, આવું એ વગોળ્યા મોટા ખોરડા રે લોલ. અને પછી નણંદ સાંભળે ની સસરાને કે સાસુને કે, સાસુ સસરાને કે, જેઠને, અને પછી એની જે ક્લાઇમેક્સ આવે કે જ્યારે એના પતિને આ વાત કરે ને ત્યારે પરણે જઈ તેજી ઘોડો છોડ્યો રે લોલ, જય ઝુકાવ્યો ગાંધીડાને હાટ રે, આયદ શેર અમલિયા જોખાવ્યા રે લોલ. અને પાશેર જોખાયો સોમલ ખાર, ઘરે આવી વાટી ઘૂંટી અને વાટકો ભર્યો, અને પછી એ વાટકો પોતાના ગોરાદે સામે રાખ્યો કે પીવો ગોરી નકર હું પી જાઉં રે, આવું એ વગોવ્યા મોટા ખોરડા રે. અને એ સંસ્કૃતિની જાણનારી બાઈ, ખાનદાન ખોરડું, એટલે પોતાના પતિને ન મરવા દે એટલે ઘટક દઈને ગોરાદે પી ગયા રે લોલ. આ વાત કરીએ ને ત્યારે આપણા 62 કરોડ રૂવાડા ઊભા થઈ જાય. અને એટલા માટે આ લોકોમાંથી આવેલા ગીતો હોવાથી, પરંપરાથી આવ્યા હોવાથી આજ સુધી સાંભળીએ ને ત્યારે આપણને એ યાદ રહી જાય છે. અને હજુ પણ એ જ્યાં સુધી લોક સાહિત્ય અથવા તો લોક પરંપરા જીવે છે, લોક સંસ્કૃતિ જીવે છે, ત્યાં સુધી આ ગીતો જીવશે. આવા તો ઘણા ગીતો વિશે હું વાત કરી શકું, પણ આપણી પાસે સમયની પણ મર્યાદા છે. લોક પરંપરા અને લોક સાહિત્ય, લોક સાહિત્ય ત્યારે જ જીવંત રહી શકે. બહુ જ સુંદર વાત કહી સરે કે લોક સાહિત્ય ત્યારે જ જીવંત રહી શકે કે લોક પરંપરા. અને આપણે પરંપરાથી દૂર થઈએ ને ત્યારે બહુ જ તકલીફ થાય છે કે પરંપરા ના ભૂલશો, પરંપરા ભૂલશો, ઘણું બધું ભૂલાઈ જવાશે અને ઘણું બધું આપણે મિટાવી દઈશું. તો એ ના થાય એની કોશિશ આપણે કરવી જોઈએ. હવે તો ગૂગલ પર ઉપલબ્ધ છે એટલે જરૂરથી વાંચવું જોઈએ તમારે, અને વાંચીને આપણા બાળકોને
અત્યારની પેઢીનો થોડોક તકલીફવાળો માહોલ એ છે કે આજની પેઢીના બાળકોને આપણે ગુજરાતી નથી ભણાવતા, એટલે ગુજરાતી એ વાંચી ના શકે. તો કંઈ વાંધો નહીં, આપણે ગુજરાતી વાંચેલું છે, આપણને આવડે છે, તો આપણે વાંચીને એમને સંભળાવીએ તો પણ ઘણું આ સાહિત્યને આપણે બરકરાર રાખી શકીશું. પ્રેમની વાતો અગર કરીએ, આમ તો એમને જે લખ્યું છે એમાં દરેક પાસાને આવરી લીધેલા છે, તમે જેમ શરૂઆતમાં જ કહ્યું. બરાબર. પણ પ્રેમની વાત કરીએ તો એના વિશે થોડું કંઈ કહો. રસધારમાં પ્રેમની ઘણી બધી વાતો છે. જી. વાતડિયું વગતાળિયું જણ જણ જુજવિયું, જેડા જેડા માનવી એડી વાતડિયું. વાતડિયું વગતાળિયું વધીને વડ થયું, ચંગે માડું એ ન પૂછ્યું, પછી દલજી દલ મેં રહ્યું. આવા પ્રેમના પ્રાગવડ હેઠ કંઈક પ્રીતાળું પોઢી ગયા, કંઈક રાત દી રડતા રહ્યા, ભૂંડે મોઢે ભૂદરા. પ્રેમને વાચા હોત તો કંઈક જગત જોગી થાત, અને કંઈક હલકીને હેમાળે જાત, ભગવા પહેરીને ભૂદરા. આવા દુહાઓની સાથે ગીત કથાઓ મેઘાણીજીએ એકત્ર કરી છે. અને એક એક વાત કરો ને તો એની અંદરથી જે પ્રેમનું જે તત્વ છે, નિર્ભેળ પ્રેમ, જેમાં વાસનાને કોઈ સ્થાન નથી, એવા પ્રેમની વાતો છે. એ પછી મોરણી અને ભભૂતગરની વાત હોય, સોહિણી અને મેહારની વાત હોય, એ તો પ્રદેશ પંજાબની છે, પણ એમણે અહીંયા આગળ ગુજરાતીમાં પણ એ વાર્તા લખી છે. રાણો અને કુંવરની વાત હોય, અને માંગડાવાળો અને પદ્માવતીની વાત હોય, અને કે પછી બહુ જ પ્રચલિત શેણી અને વિજાણંદની વાત હોય, તો એ આ બધી જ વાર્તાઓ. અને આ શેણી વિજાણંદ છે એ તો આખી દુહાબંધ વાત છે. એ વાત તમે કરતાં કરતાં એક એક દુહો આવતો જાય. હું બે દુહાઓ આપને એના કરું. વિજાણંદ એક ચારણનો દીકરો, પણ ખૂબ ગરીબ, અને વેદાચારણને ત્યાં આવ્યો. બહુ ટૂંકમાં આપણે વાત કરીએ તો, અને એને વેદાચારણની જે દીકરી શેણી, એની સાથે 4 આંખો મળીને 4ની 2 થઈ, પ્રેમ થયો એની સાથે. અને પણ એના પિતાએ, દીકરીના પિતાએ શરત મૂકી કે તું આટલી ભેંસો, 101 નવ ચાંદરી ભેંસો લઈ આવ તો મારી દીકરી હું તને પરણાવું. અને એ બહુ સરસ મજાનું ગામડામાં જે તુંબડા આવે, એવા 2 તુંબડા ભેગા કરી એની ઉપર કંઈક બાંધી અને તાર બાંધી અને એનું એક એને જંતર બનાવેલું. અને એ જંતર જ્યારે વગાડતો હતો ત્યારે એ જંતરનો અવાજ સાંભળીને શેણીના બધા જ, જેને કહેવાય ને કે આમ રોમ ઉન્માદ થતો, ને એને એ જંતરની કારણે એ દેખાવડો નહોતો, છતાં એને જંતરના વગાડવાને કારણે એના સાથે પ્રેમ થયો. 101 ભેંસો શોધવા માટે ગયો, પણ આવતા આવતા જે 1 વર્ષનો વધાડ કર્યો હતો, એને હવે 1 જ દિવસ બાકી રહ્યો. અને શેણીને એમ થયું કે હવે વિજાણંદ આવશે નહીં, આવી ભેંસો તો કંઈ મળે નહીં. પણ અને પછી શેણી ઘર છોડી અને હિમાલય ગાળવા માટે, હિમાલયમાં જઈ અને પોતાના હાડને ગાળી નાખવું. અને હું બીજાને તો હું ભાઈ માની ચૂકી છું, સમાજના દરેક વ્યક્તિને મારા ભાઈ અને બાપ સમાન છે, વરુ તો માત્ર વિજાણંદને, બીજા કોઈને નહીં. અને એટલે એમાં કવિ પછી ત્યાં આગળ દુહો સરસ મજાનો લખે કે વરસ વળ્યા અને વાદળ વળ્યા, ધરતી નીલાણી, વિજાણંદને કારણે આજ શેણી સુકાણી. બરોબર ચોમાસાની ઋતુ આવી, સરસ મજાના વાદળાઓ દેશ પરદેશી જાણે કદાચ વિજાણંદના વેદાચારણના ગામ ઉપર જ વરસવા માટે આવ્યા છે. હડડમ ખડડમ બ્રહ્માંડ હલે દડડમ દડદાકર ડાક વજય જળરમ દ્રગ જ્વાલ કરાલ જરે સચરમ થડરમ ગણ સાજ સજાય કડકે ધરણી કડડમ કડડમ હડડમ મુખનાથ ગ્રજંત હણે, પરમેશ્વર મોજ ધરી પશુપાલન કામ પ્રજાલન નાચ કરે. અને આવી રીતે જેમ વીજળી વરાળકા લેવા માંડી, વરળ ચમચમ વરળ ચમચમ. અને અહીં આગળ શેણીની અંદર પણ વીજળીનો ચમકારો થયો, હિમાળો ગળવા માટે નીકળીએ. અને આની કોર વિજાણંદ પણ પાછો આવ્યો, પણ શેણી તો નીકળી ગઈ હતી. હિમાલયની અંદર હાડ ગાળે છે અને પોતે અડધે સુધી બરફમાં ખૂંટી ગઈ છે. અને ત્યારે શેણીને શેણી શેણી સાદ પાડતો વિજાણંદ એને બોલાવે છે. ત્યારે એમાંથી જે અવાજ નીકળે છે, શેણી કહે છે કે જંતર ભાંગ્યું ને જડ પડી, અને આજ મારો તૂટ્યો મોભી ત્રાગ, પણ વેદાની શેણી હલ ગઈ, એ મારું જંતર કાઢે ન રાગ. શેણી કહે છે કે વિજાણંદ તું જંતર વગાડ. આની કોઈ જંતરનો તાર તૂટી ગયો છે. વિજાણંદ કહે છે કે હવે જંતરમાંથી કોઈ રાગ નીકળતો નથી. અને આવી રીતે શેણી એ હિમાલયની અંદર સમાઈ જાય છે. આવી કંઈક પ્રેમ કથાઓ એ મેઘાણીજીએ સૌરાષ્ટ્રની રસધારમાં લખી છે. ભાવુક થઈ ગયા ને ખરેખર. બસ આ જ સાહિત્ય છે, આ જ લોક સાહિત્ય છે, જેમાં
પ્રેમની વાતો છે, માયુસીની વાતો છે, એમાં લોક જીવન બતાવવાની વાતો છે, અને આ જ સાહિત્ય છે ઝવેરચંદ મેઘાણીનું. ક્યાંક કોઈક વાતમાં એવું પણ આવે છે કે સિંહનું દાન મંગાય છે અને સાચા સિંહના કાન પકડીને લાવીને આપવામાં દર્શાવાય છે. એ શું છે? એ વાત શું છે? બહુ પ્રચલિત વાત છે પણ, અને જી. બહુ સત્ય વાત, કારણ કે મેઘાણી સત્યની સરાણે ચડાવીને પછી આપણી સામે વસ્તુ મૂકે છે. એટલે હું આપને એ વાત કરું કે મૂળી, હા. સૌરાષ્ટ્રમાં થાનગઢ ને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું મૂળી, જી જી. અને એના જે રાજા હતા, જે પરમાર ચાંચોજી, એને હળવદના દરબાર સાહેબ રાજરાણા કેસરજી, જી. ધાંગધ્રાના દરબાર સાહેબ, આ બધા દ્વારકાધીશના દર્શને ગયેલા. અને એવું કહેવાય છે કે દ્વારકાધીશના દર્શન કરીને ગોમતીજીમાં નાય પછી કંઈક વ્રત લેવું પડે. તો બધાએ કંઈક એક વ્રત લીધું, અને એમાં મૂળીના જે આ દરબાર ચાંચોજી, એમણે પણ વ્રત લીધું કે હું સવાર પડશે ને સૂર્ય ઉગશે એટલે હું દાન આપીશ, કોઈને ના નહીં પાડું, ગમે તે માગે, મારું માથું માગે તો પણ હું આપી દઈશ. આ બીજા જે બધા દરબારો સાથે ગયા હતા રજવાડાઓ, એમના વ્રત તો બહુ લાંબા ન ચાલ્યા, પણ ચાંચોજીએ એમનું વ્રત ટકાવી રાખ્યું, રોજ સવાર પડે ને દાન આપે. એટલે એમના જે મિત્ર હળવદના રાજરાણા કેસરજી, એમણે પોતાના જે દશમદી ચારણ ગઢવી હતા ને એને કીધું કે આનું વ્રત ભાંગે એવું કંઈક કરો, કારણ કે અમારા 3ના તો તૂટી ગયા છે, તો આનું પણ ભાંગી જાય. હા, એનું પણ ભાંગવું જોઈએ. પણ કે તમે, ચારણે કીધું કે બાપુ એની પાસે હું માગીશ ને તો માથું આપી દેશે. તો કે ના, માથું નહીં, પણ કે કંઈક એવું માગો ને કે આપી ન શકે એમ. એટલે ચારણ તો બહુ બુદ્ધિશાળી અને બહુ વિચક્ષણ, જેને કહેવાય લક્ષણો એમનામાં. તો એણે વિચાર્યું, હા બાપુ, કે એમની પાસે જીવતા સિંહનું દાન માગું કે હું જઈને. અને એ પછી ત્યાં આગળ આવ્યા ચાંચોજી પાસે, અને આ દેવીપુત્ર, ચારણને દેવીપુત્ર કહેવાય, અને પરમાર જે છે આ ચાંચોજી, એ અગ્નિપુત્ર, અગ્નિમાંથી ઉત્પન્ન થઈ ગયા. દેવીપુત્ર ને અગ્નિપુત્ર મળ્યા બંને એકબીજા સાથે. અને ચાંચોજીએ કીધું કે ગઢવી કવિરાજ માગો, જે માગો તે હું આપીશ. તો કે નહીં અપાય તારાથી. કે અરે કે માથું માગો તો હું આપી દઈશ. કે માગો, માગી જો એક. તો કે અશ આપે કે અધપતિ, દે ગજ કે દાતાર, સાવજ દે મું સાવભલ, પાર કરા પરમાર. દુહામાં કવિએ માંગણી કરી કે આશા કરીએ ને તો લોકો જે માગો તે આપે છે દાનમાં. તો કોઈ હાથી આપે, લાખ પસાવે કરે, પણ જો તું મને આપવા માંગતો હો ને તો સાવ ભલો એવો સાવજ, એટલે કે સિંહ મને દાનમાં આપ. જમી દાન દે કે જબર, લીલવળું લીલાર, સાવજ દે મું સાવ ભલ, પાર કરા પરમાર. કોઈ જમી નહીં આપે દાનમાં, જે માગો તે આપે, પણ તું મને સાવજ આપ. ચાંચોજીએ રાત્રે પોતાના ઈષ્ટદેવ માંડવરાયને પ્રાર્થના કરી કે હે સૂરજનારાયણ, તું મારી લાજ રાખજે. એમ કહેવાય છે કે એમને એવો ભાસ થયો કે તું સવારના પોરમાં ચોટીલાના ડુંગરમાં આંટો મારજે, અને ત્યાં તને સાવજ મળી જશે, એની કહેવાળી પકડીને તું ગઢવીને દાનમાં આપી દેજે. આવું મનથી અને આભાસ થઈ ગયો. અને સવારમાં કચેરી ભરાણી, કચેરીની અંદર બધા જ કવિરાજો ત્યાં આગળ હાજર, બિરદાવળીઓ ગાતા હતા, અને એમને કીધું ચાલો આપણે ચોટીલાના ડુંગરમાં. અને ચોટીલાના ડુંગરમાં ગયા, ત્યાં સામેથી 11 હાથ લાંબો, જેને કહેવાય, એવો ડણક દેતો સાવજ સામે હાલ્યો આવતો હતો. અને માંડવરાય ઉપર પૂરો વિશ્વાસ, અને આમે સાવજ બહુ સમજણું પ્રાણી છે. એની કેશવાળી પકડી અને પછી કીધું ગઢવીને કે લ્યો કવિરાજ, આ તમારું દાન. કવિરાજને બીક લાગી, આ આપણી માથે આને લેવા જાય અને પકડીને હુમલો કરી નાખે તો આપણે તો આને કે 100 વર્ષ પૂરા થઈ જાય, તો હવે શું કરવું એમ. ત્યારે કવિએ બહુ બુદ્ધિપૂર્વક કીધું. એક સરસ મજાનો દોહો મેઘાણી લખે છે કે ચાંચે સિંહ સમપિયો, કેસર ઝાલિયો કાન, હવે રમતો મેલ રાણ, પોત્યો પરમારા ધણી. હે પરમાર ધણી, તારો સિંહ મને પહોંચી ગયો, હવે એના કાન તું એને છૂટો મૂકી દે, હવે મારે નથી એને જવા દે. હા, એટલે આવી રીતે એની પર હાથ ફેરવી અને રાજાએ એને રમતો મૂકી દીધો. આ વાતું પણ વાતળિયું વગતાળિયું, જણ જણ જુજવ્યું, જેડા જેડા માનવી એડી વાતળિયું. મેઘાણીજી, રવિન્દ્રનાથ ટેગોર એ મળે છે, એ મુલાકાત વિશે થોડુંક જાણીએ. રાણપુરમાં સૌરાષ્ટ્ર સાપ્તાહિક ચલાવ્યું અને બોટાદથી અપડાઉન કરતા હતા. 1933માં બોટાદમાં ઘર બનાવ્યું, અને એમના પ્રથમ જે પત્ની દમયંતીબેનનું આકસ્મિક અવસાન થયું, અને પછી એ
બોટાદ છોડી અને મુંબઈ ગયા અને જન્મભૂમિમાં એમણે તંત્રી મંડળમાં એ જોડાયા. જી. આ દરમિયાન 1933માં કવિવર ગુરુદેવ ટાગોર મુંબઈ આવેલા જી. અને એમના જે અંતેવાસી મહાન ચિત્રકાર નંદલાલ બોઝ એમણે મેઘાણીની આ વાતો સાંભળેલી. એટલે એમણે ગુરુદેવને કીધું કે આવો એક કવિ છે ને સાંભળવા જેવો છે. એટલે એમના જે 2 ગુજરાતી શિષ્યો હતા રવિન્દ્રનાથ ટાગોરના, એક તો બચુભાઈ શુક્લ અને બીજા પિનાકીનભાઈ ત્રિવેદી, આ બંનેની સાથે મેઘાણીએ નક્કી કર્યા પ્રમાણે સવારના 7:30 વાગે મુલાકાત આપેલી. બરોબર મેઘાણી ટાઈમના બહુ પંક્ચ્યુઅલ 7:30 વાગે પહોંચી ગયા. એ ગુરુદેવ અને મેઘાણી એ બેની મુલાકાત થઈ અને એવી વાતો, ગુરુદેવે કાઠિયાવાડના ગામડાઓ નહોતા જોયા, માત્ર શહેરો જ જોયા હતા. એટલે એમને કોઈ સાક્ષરે એવું કીધેલું કે અહીંયા આગળ કાંઈ એવું કોઈ સાહિત્ય ગુજરાતમાં છે નહીં. પણ જ્યારે મેઘાણી સાથે મુલાકાત થઈ અને મેઘાણીએ જ્યારે દ્વારકામાં જે અંગ્રેજો સામે મૂળુ માણેક ને જોધા માણેકનું યુદ્ધ થયું એનું જે ગીત એમણે રજૂ કર્યું કે નાછડિયા હથિયાર અલ્લાલા બેલી એ મરને જો અકડી નારજી ઉભા છે તો મૂળુ ભાવંકડા નાછડિયા હથિયાર. આ ગીત સાંભળીને રવિન્દ્રનાથ ટાગોર આભા બની ગયા એકદમ કે આવું છે તમારા ગુજરાતમાં, આ તો મારે હજી સાંભળવું પડશે. અને આપને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે લગભગ 1 કલાક વીત્યો અને સરોજની નાયડુ એમને મુલાકાતનો સમય હતો એટલે એ આવી ગયા. હવે સરોજની નાયડુ આવ્યા એટલે એમણે આ વાતો ચાલતી હતી આમ જોયું. એમણે કીધું કે આટલી સરસ વાતો ચાલે છે એમાં હવે મારે ભંગાણ પાડવું નથી. એટલે બહારથી જ એમણે કીધું કે મારો જે સમય છે એ હું મેઘાણીને આપું છું અને એમની વચ્ચે વાતચીત આગળ ચાલવા દો. અને એટલી બધી લોક સાહિત્યની વાતો થઈ અને ગુરુદેવ એટલા બધા ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રના લોક સાહિત્યથી આકર્ષાયા કે મેઘાણીજીને એમણે શાંતિ નિકેતન આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું. જોકે તરત ને તરત તો એ જઈ શક્યા નહીં, પણ છેક 1941માં એ શાંતિ નિકેતન ગયા અને ત્યાં એમણે 5 પ્રવચનો આપ્યા લોક સાહિત્ય પર. અને એટલા બધા ત્યાં આગળ લોકો એમનાથી અભિભૂત થયા, એમને માનપત્ર આપ્યું. પણ પછી ગુરુદેવને ત્યાં આગળ તબિયત સારી નહોતી ત્યારે મેઘાણીએ કીધું એમનો જે શામલી કરીને એમનું જે રહેણાંકનું સ્થાન હતું ત્યાં ગયા અને ત્યાં એમના માથે ચડાવી અને કીધું કે ગુરુદેવની દેશને જરૂર છે એટલે એમની શક્તિઓ મારા માટે વેડફાય એવું નથી ઈચ્છતો, એટલે હું અહીંથી પાછા જાઉં છું. એટલે મળ્યા વગર ત્યાંથી પાછા આવેલા. આવા એમના બંને વચ્ચેના, અને ગુરુદેવની બહુ ઈચ્છા હતી સૌરાષ્ટ્રના ગામડાઓનો ફરીને આ લોક સાહિત્ય જાણવાની, પણ એ પછી કદાચ પૂરી નથી થઈ શકી. ઝવેરચંદ મેઘાણીની સાથે સ્વતંત્રતા સેનાની પણ જોડાય છે, તો એ 2 વર્ષ જેલમાં ગયેલા, એ શું કિસ્સો હતો? શું એવું ઘટ્યું હતું? આ પણ રાણપુર વખતનો જ કિસ્સો છે. જી. રાણપુરમાં એ હતા અને એ વખતે 1930ની સાલ અને ગાંધીજીએ મીઠાનો સત્યાગ્રહ આદરેલો અને 6 એપ્રિલે એમણે ચપટી મીઠું લઈ અને સત્યાગ્રહની શરૂઆત કરી. અને એ સત્યાગ્રહની શરૂઆત ત્યાં થઈ દાંડીમાં. એ જ વખતે અહીંયા આગળ રાણપુરમાં સૌરાષ્ટ્રના જે તંત્રી અમૃતલાલ દત્તરાય શેઠ એમણે પણ અહીંયા આગળ આ શરૂ કર્યું. અને એના કારણે એ તાલુકાના જે ગામો હતા, બરવાળા છે, ધોલેરા છે, એ ધોલેરાની અંદર ને પણ આ સત્યાગ્રહ મીઠાનો છે એ ત્યાં આગળ થયો. અને એ ધોલેરાના સત્યાગ્રહમાં મેઘાણીજીએ બનાવેલા 15 ગીતોનો સમૂહ, એક પુસ્તક સંગ્રહ સિંધુડો એ બહાર પડેલું. અને સિંધુડોના ગીતો જે હતા એમાંથી મેઘાણીએ કંકુ ઘોળજો જી કે કેસર ઘોળજો આ ગાયું અને લોકોની અંદર જે એક દેશ પ્રેમની જે જ્વાળાઓ પ્રગટી અને અંગ્રેજ સરકારે આ કાવ્ય સંગ્રહ જપ્ત કર્યો. પણ એની સાયક્લોસ્ટાઇલ કોપીઓ એટલી બધી વેચાઈ કે અનેક ગામડાઓની અંદર એ પહોંચી ગઈ. અને એમાંય શિવાજીનું હાલરડું, રક્ત ટપકતી સોસો જોડી, આવા અનેક ગીતો અને એની અંદર અને લોકોમાં એક દેશપ્રેમનો જ્વાળ જાગ્યો. એટલે સરકારને બીક પેસી ગઈ. અને પછી ધંધુકામાં જે પેલી બરવાળામાં જે મિટિંગ થયેલી એમાં જે સભ્યો હતા એને પકડેલા, એને મળવા માટે મેઘાણી ધંધુકા આવ્યા. અને ધંધુકા આવ્યા ત્યારે એક પઠાણ કરીને એક PSI હતા એ વખતના ફોજદાર, એણે નમસ્કાર કરીને હાથ મિલાવીને કીધું કે હું અમુક કલમ નંબર 117 પ્રમાણે હું આપની ધરપકડ કરું છું.
તમે બરવાળામાં જે ઉગ્ર ભાષણ આપ્યું એનાથી દેશની અંદર ઘણી અશાંતિ પેદા થઈ છે. મેઘાણી કે એ વખતે તો હું મારા રાણપુરમાં મારા ઘરમાં સૂતો હતો, હું ત્યાં હતોય નહીં. પણ પિનાકીભાઈ મેઘાણી ગાથામાં લખે છે કે જોધાણી નામના એક ભાઈએ ભાષણ ત્યાં આપેલું, એટલે એ જોધાણીને મેઘાણી સાથે સરખાવી દીધું અને મેઘાણીની ધરપકડ કરી. અને બહુ જ પ્રચલિત આ એક કિસ્સો એવો છે કે એ વખતે મેજિસ્ટ્રેટ ઈશાણીનો મુકામ ધંધુકામાં, અને આ કેસ એમને ચલાવતો. અત્યારે જ્યાં આગળ હમણાં જ હું મુલાકાત લઈને આવ્યો ત્યાંની, એ જે સર્કિટ હાઉસ છે એને કોર્ટ બનાવવામાં આવેલી, અને ત્યાં આગળ આ કેસ ચાલ્યો. હકડે ઠઠ મેદની ત્યાં આગળ ઉપસ્થિત હતી અને આ કેસ ચાલ્યો. મેઘાણીને કીધું કે હવે તમારે કંઈ તમારા બચાવમાં કહેવું છે? એમણે સરસ મજાની વાત કરી કે કદાચ મને ફાંસીની સજા આપીને દેશ માટે મારે ફાંસીએ ટીંગાઈ જવું પડે તો પણ મને કોઈ વાંધો નથી, તમને યોગ્ય લાગે તે તમે સજા કરી શકો છો. આ ભાષણ મેં આપ્યું નથી અને હું ત્યાં હતો પણ નહીં, પણ જો આઝાદી માટે થઈને આવો આરોપ પણ જો મારા માથે આવતો હોય તો મને એ સ્વીકાર્ય છે. અને એમ કહેવાય છે કે મેજિસ્ટ્રેટ ઈશાણીએ 2 વર્ષની સાદી કેદની સજા સંભળાવી અને પછી કીધું કે તમારે કંઈ વિશેષ કહેવું છે? ત્યારે મેઘાણીએ કોર્ટના પાંજરામાં ઊભા વિનંતી કરી કે જો આપ રજા આપતા હો તો મારે એક પ્રાર્થના સંભળાવી છે, આ જે હાજર માણસો છે ને એને. અને પછી એ લીમડા નીચે જે ઓટો હતો એના પર ઊભા રહ્યા અને ત્યાં આગળ જે કેસ ચાલ્યો હતો ત્યાં એમણે ગાયું, હજારો વર્ષની જૂની અમારી વેદનાઓ, કલેજા ચીરતી કંપાવતી અમ ભય કથાઓ. આ એક પછી એક લીટી ગાતા ગયા ને તેમ તેમ હજારોની મેદનીની આંખમાંથી જળજળિયા અને આંસુ આવવાના શરૂ થયા. કોઈ માથે જે પનિયા બાંધ્યા હતા ને એને આમ કાઢીને આંસુ લૂંછવા માંડ્યા. સ્ત્રીઓ પોતાનો જે પાલવ હતો એનાથી આંસુ લૂંછવા માંડી. કોઈએ લાંબી ચાલના જે પેરણ પહેર્યા હતા તો એનાથી આંખો લૂંછવા માંડ્યા. અને મેઘાણી આગળ ગાતા ગયા, હજારો વર્ષની જૂની અમારી વેદનાઓ, કલેજા ચીરતી કંપાવતી અમ ભય કથાઓ, મરેલાના રુધિરને જીવતાના આંસુડાઓ, સમર્પણ એ સૌ તારે કદમ પ્યારા પ્રભુઓ. અને ગીત પૂરું થયું, આ પ્રાર્થના પૂરી થઈ ત્યાં સુધી આખી મેદની ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડતી હતી. અને એમ કહેવાય કે આખો કોર્ટનો રૂમ ને એની દિવાલો અને આસપાસના ઝાડવાઓ પણ રડતા હોય એવું દ્રશ્ય ત્યાં આગળ થયું હતું. અને પછી મેઘાણીને સાબરમતી જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા. આ એમનો ધરપકડનો કિસ્સો. મેઘાણીજી એક સારા ટ્રાન્સલેટર પણ હતા, અંગ્રેજીની મૂળ કવિતાઓને ટ્રાન્સલેટ કરતા. એમાંની કોઈ રચના અગર તમને, આમ તો તમને બધું જ એમનું પ્રિય છે, પણ કોઈ એક રચના તમે અમને સંભળાવો. એમના ઘણા બધા ગીતો એમણે અંગ્રેજી પરથી, અને એ એટલા બધા સ્પષ્ટ અને એટલા બધા નમ્ર કે જ્યાંથી લીધું હોય ને એનું નામ કાવ્યના અંતે અવશ્ય લખે. જેમ કે એક એમણે લખ્યું હતું, ટ્રાન્સલેટર કરતા એમ કહું કે અનુસર્જન. એ બહુ સરસ કર્યું, કારણ કે બંગાળીમાંથી કર્યું હોય તો મન મોર બની થનગાટ કરી, આપણને એમ લાગે કે એમણે પોતે જ લખ્યું છે. આઇરિશ વીર મેક્સવીનીના ઉદ્ગાર પરથી એમણે એક કાવ્ય લખેલું, હજારો વર્ષની જૂની અમારી વેદનાઓ. ત્યાર પછી ધરા પર મહારે કોઈ શત્રુ નથી, એક કાવડ નામનું એક અંગ્રેજી કાવ્ય હતું એના પરથી એમણે લખ્યું. અને ધરતીને પટે પગલે પગલે મુઠ્ઠી ધાન વિના નાના બાળ મરે, ત્યારે હાય રે હાય કવિ તને, પૃથ્વીને પાણી તણાશે ને ગીત ગમે. આ પણ એમણે બિહાઇન્ડ ધ માસ્ક નામના એક અંગ્રેજી કાવ્ય પરથી લીધું હતું. અને હું ઘણા બધા કાવ્યોના નામ આપી શકું, પણ મને બહુ ગમતું હોય ને એ કાવ્ય એ છે કે નોતી એની પાસ કો બેની રે, નોતી એની પાસ કો માડી રે, વાલા નાય ઘાવ ધોનારી રાત રોનારી કોઈ ત્યાં નોતી રે, એ સુના સમુદરની પાળે. એક યોદ્ધો પડ્યો છે, જીવને ને જમને વાદ આલે છે, હમણાં એનો જીવ જાતો રહેશે, અને એને એમ છે કોઈ મારી પાસે, મારી બહેન, મારી પત્ની કે મારી પ્રેમિકા કે મારી માતા કોઈ મારી પાસે આવે અને એને સંભળાવવા માટે. અને આ ગીત જે છે ને એ જૂની રોયલ રીડરના એક ગીત ઉપરથી એમણે લખેલું, અને એક બહુ જ સારું, જેને હું શ્રેષ્ઠ જેને કહું, આજે પણ હું જ્યારે જ્યારે સાંભળું ને ત્યારે મને આંખમાં અવશ્યપણે આંસુ આવી જાય એવું જે ગીત છે એ સમબડીઝ ડાર્લિંગ. એ છે મેરી લા કોસ્ટેના ગીત ઉપરથી એમણે
કોઈ સમબડીસ ડાર્લિંગનો એમણે તર્જુમો કેવો કર્યો, કોઈનો લાડક વાયો. કોઈનો, હું હમણાં બોલવાની જ હતી કે કોઈનો લાડક વાયો જરૂર સંભળાવજો. એ કોઈનો લાડક વાયો શબ્દ જે છે એ જ આપણને એમ લાગે કે મેઘાણી આપણા લાડક વાયા થઈ જાય છે એમાં. અને હજી આજે પણ એ ગીત આપણને એટલું જ અસર કરે છે. હું એકાદી કડી એની મને એની છેલ્લી કડી એની બહુ જ ગમે છે કે રક્ત ટપકતી 100 જોડી આવતી હોય સમરાંગણથી, અને એ સૈનિકનું, એની કોઈ માતા, એની કોઈ ભગીની, એની કોઈ પ્રિયતમા, અને એવો હોય એને કોઈ ન હોય એનું, તો એનું કોણ? એના માટે થઈને મેઘાણી લખે કે એની ભસ્માંકિત ભૂમિ પર તમે ચણજો આરસ ખાંભી, એ પથ્થર પર કોતરશો માં, એ પથ્થર પર કોતરશો માં, કોઈ કવિતા લાંબી લખજો, ખાક પડી આહી કોઈના લાડકવાયાની. આટલું बॉलीवुड में જેટલા ગીતો આપણે સાંભળીએ છીએ, उन शहीदों के लिए, उन जवानों के लिए, जब हम ये गाने जितने भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है क्या लिखा है, कितना खूबसूरत लिखा है. नो डाउट लिखा है, बहुत सही लिखा है, मगर उस वक्त मेघानी जी ने जो लिखा है, जो गाया है और जो बताया है, रोम रोम ऐसा होता है कि इस देश के लिए जिसने अपनी जान गंवाई है, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए. एक देशभक्ति का एक अलग सा जज्बा वो जगाते थे अपने शब्दों से. और उस जवान ने जिसने जान गंवाई है, जिन परिवार ने अपना बेटा गंवाया है, उनका दुख बयां करती ये कविताएं, मुझे लगता है कि इनको 100 सलाम जो उन्होंने लिखा है और हम तक पहुंचाया है, और हम में वो एक अलग सा जुनून भरने की कोशिश की देश के लिए. આજની પેઢીની વાત કરીએ તો હવે તો એવું છે કે મેઘાણી માત્ર લાઇબ્રેરીમાં જ રહી ગયા છે. પાઠ્યપુસ્તકમાં હતા પહેલાં, હવે તો એ ત્યાં પણ ઓછા થઈ ગયા, બહુ ઓછું. એટલે હું જ્યારે સ્કૂલમાં ભણતી હતી ત્યારે હતા, એટલું હવે નથી રહ્યું. સાચી વાત છે. તો આજની પેઢીને આપણે મેઘાણી સાથે જોડવા માટે શું કરવું જોઈએ? આપણે જે વાત કરી એના અનુસંધાનમાં કહું કે સ્ત્રી સશક્તિકરણની વાતો કરીએ એના કરતાં ચારણ કન્યાનું ગીત નાનપણથી બાળાઓને ભણાવીએ તો કેટલું મોટું કામ થઈ જાય. એટલે પાઠ્યપુસ્તકોમાં, કાવ્યોમાં દરેક ધોરણની ગુજરાતીમાં એક કાવ્ય તો મેઘાણીનું હોવું જોઈએ. અને એ સિવાય રશિયાનો જાતિવેચ નામનો એક પિયાનો વાદક હતો. એણે રશિયાના લોકગીતોની 2000 ધૂનોની, જેને કહેવાય સ્વરલિપિ તૈયાર કરી હતી. આવું આવું કાર્ય યુરોપમાં પણ થયેલું. યુરોપમાં પણ જે એના જે લોકગીતો હતા એની સ્વરલિપિ કેન્દ્રિત પહેલાંમાં કરવામાં આવી છે. એટલે આજે પણ એ સ્વરો જળવાઈ રહ્યા છે. તો આપણે ત્યાં પણ હજી જે કંઈ લોક સાહિત્ય અને લોકગીતો અને લોકભજનોના ઢાળો જે પ્રાચીન પરંપરાથી ચાલ્યા આવે છે, એને આવી રીતે કોઈ સ્વરલિપિઓને સંગ્રહ કરવાનું કાર્ય જો થાય તો પણ હજી આપણે કંઈક જે બચ્યું છે એને વિશેષ બચાવી શકીશું. એ સિવાય મેઘાણીજી સૂચવે છે આપણને કેટલીક બાબતો કે પેઢી દર પેઢીથી ગવાતા આવતા જે આ કાવ્યો છે, જે આપણા ભજનો છે, એવા જ રાગ ઉપર નવા શબ્દોમાં આધુનિક કવિઓ લખે. જે મેઘાણીએ કામ કર્યું કે રાગ ને ઢાળ એના એ જ, પણ શબ્દો એના નવા. એટલે બોટલ જૂની પણ અંદરનો માલ નવો હોય, એ પ્રકારની કંઈક વાત મેઘાણીએ કરી બતાવ્યું. એ જે એક પ્રાચીન ભજન હતું આપણું મીરાબાઈનું, અને એના પરથી મેઘાણીએ લખ્યું કે બાઈ એક ત્રાજવડા એ ત્રોફણ હારી જોને આવી રે, ત્રોફાવો રૂડા ત્રાજવા રે. તો એમને જે વિચારો આજના છે, અને જૂના જૂના જે ચારણ કવિઓને જે છંદો હતા, ચરચરી છંદ હોય, ત્રિભંગી છંદ હોય, એ બધા છંદોમાં મેઘાણીએ બાજે ડમરો દિગંત ગાજે કદમો, અને અમે ખેતરથી, વાડીઓથી, જંગલને, ઝાડીઓથી, ગિરિવરથી સુણી સાદ આવ્યા, આ બધા ગીતો એમણે એ જૂના ચારણી છંદોના રાગો પર લખ્યા. એટલે મને તમને આજે યાદ રહી જાય છે. એક તો આ કામ થવું જોઈએ. બીજું મેઘાણી એ કહે છે કે ગાન દ્વારા અને સંગીત દ્વારા આનો જો પ્રચાર અને પ્રસાર થાય તો એ પણ એક જરૂરી છે કે સૂરના
સૂરની પાંખો ઉપર સવાર થઈ અને આ ગીતો જો સમાજમાં પ્રસરે તો પણ આપણે આ એક સારું કાર્ય કર્યું કહેવાશે. રંગભૂમિના પાત્રોના કંઠે પણ આ ગીતો ગવાય તો પણ, અને મહેફિલમાં કોઈ ગવૈયાઓના કંઠે આ પ્રકારના ગીતો ગવાય, અને કન્યાઓના રાસ ગરબામાં આજે જ્યારે નવરાત્રિના જે ગીતો આપણે ગાઈએ છીએ ને એમાં જે આધુનિકતા આવી છે એની જગ્યાએ આવા જે આપણા પ્રાચીનતમ જે ગીતો છે એ એની અંદર ગવાય તો મને લાગે છે કે નવી પેઢી સુધી મેઘાણી અવશ્ય પહોંચી શકશે. અને હું તપનભાઈ દાસગુપ્તાનો ખાસ આભાર એટલા માટે માનીશ કે એમણે એક કાર્યક્રમ કર્યો હતો 2 વર્ષ પહેલાં, અને એમાં રાત્રે નવરાત્રિમાં એક રાત એવી રાખી હતી કે માત્ર મેઘાણીના જ ગરબાઓ. અને આવું નવું કાર્ય અત્યારે અમારા જનજાગૃતિ અભિયાનના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી મનહરભાઈ શાહ સાહેબ પણ કરી રહ્યા છે કે નવી પેઢીમાં આ કેવી રીતે પ્રસરે. તો આવા NGO જે હોય એ પણ ખાસ આના પ્રત્યે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે, સરકાર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે, અને અંતે તો માણસ પોતે બદલાશે તો બધું બદલાશે. એટલે હું છેલ્લે મેઘાણીના શબ્દોમાં એક કડી ગાઈને સમગ્ર દર્શક વર્ગને આ ગીતની 2 કડી અર્પણ કરું છું, અને આપને પણ સૌને, આપની ટીમને પણ અર્પણ કરું છું કે તુજ સુખની મહેફિલમાં તું સૌને નોતરજે, પણ જમજે અશ્રુનો તું થાળ એકલો. આ હોશીલા જગને હસવા તેડું કરજે, પણ સંઘરજે ઉરની વરાળ એકલો. તુજ દ્વારે દ્વારે એ દીપક માલ ચેતવજે, અને ગોપવજે તું દિલ અંધારા એકલો. બીજાને આંગણ એ અમૃત ઝરણા રે લવજે, પણ પી લેજે વિષ તું તારા એકલો. આ દિલના દુઃખની વાતો દિલ સોજીથી સુણજે, અને ચૂપ રેજે કાપી જબાન એકલો. કો થાકેલા પગની કંકર ચૂમી લેજે, અને કદમો ભરજે કંટક પર એકલો. થેન્ક યુ સો મચ જોરુભા, ખૂબ મજા આવી. અને આ એકલો વાળી જે વાત કહી છે ને એ આપણે એકલા એટલે બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પણ પ્રયાસ કરીશું મેઘાણીના લોક સાહિત્યને જીવંત રાખવા માટે. આપણા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્રયાસોથી ઘણું બધું આપણે કરી શકીશું. તો એકલા ચાલજો પણ મેઘાણીના સાહિત્યને સાથે સાથે લઈને चालजो. मोर बनी थनगाट करें, एक बहुत बड़ी कोशिश थी ये, और यही कोशिश को अगर हम बरकरार रखेंगे और झवेरचंद मेघानी के कई गीत हैं ऐसे जिसको हम अपने तरीके से उसी शब्दों के इस्तेमाल के साथ में आज की पीढ़ी तक पहुंचाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया जोरुभाई. આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપના માધ્યમથી મેઘાણીજી જન જન સુધી પહોંચશે. એટલે VNM, આપની ટીમ અને આપ સૌને મારા હૃદયપૂર્વકના જય મેઘાણી. જય મેઘાણી જી. આજે એમનો 126મો જન્મદિવસ આપણે જ્યારે મનાવીએ છીએ તો જય મેઘાણી. અને જય જય મેઘાણી હંમેશા યાદ રાખવાનું છે, એમને યાદ કરવાના છે, એમને વાંચવાના છે, એમને સાંભળવાના છે અને સંભળાવાના છે દરેકને. खूब खूब आभार आप सबका. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. VNM TV का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें. VNM TV का यूट्यूब चैनल के साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें. OTT प्लेटफॉर्म पर दिन भर खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें. जियो TV, वोडाफोन TV और डेली हंट पर दिन भर खबरें अपने आप को अपडेट रखने के लिए बस इसी तरह जुड़े रहें VNM TV के साथ. नमस्कार. કે માત સરસ્વતી મીટ માંડીને જ્યોતિ કોક દુલારો, એ અમર લોક થી આવ્ય મારા શાયર મેઘાણી.